Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Okay. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Start with prayer, thought of the day and signing. Prayer ആരാ ചൊല്ലുക? Good morning, everyone. I'm Shruti Suresh. Today's prayer. Heavenly Father, thank you for the gift of education. As I prepare for my studies, I ask for your strength and focus. Help me to stay motivated, overcome distractions, and persevere through challenges. May my effort be fruitful and may I always strive to learn and grow. Thank you, ma'am. Thank you all. Good morning, everyone. I'm Adira. I'm standing here for today's class. I would like to welcome Shruti ma'am for conducting today's class, and I'm also wish to welcome my classmates for today's class. Thank you, everyone. Today's thought: every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Thank you. Okay. So how are you all? Fine, ma'am. Good, ma'am. Very good, ma'am. Okay. ഒരു ഉഷാറിലല്ലോ, ആക്റ്റീവാണ് എല്ലാവരും. ആക്റ്റീവാണ്. സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണല്ലോ, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ആരും ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറില്ലേ? റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമല്ലോ. എന്താണ്? ടെസ്സി ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇന്നെന്തായിരുന്നു? പ്രസന്റേഷൻ ആണോ? ആണോ? മാം, കിഡ്സിന് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആൽഫബറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സൗണ്ട് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? ഒരാളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ആരും റെഡിയല്ല? റെഡിയാണ്. മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കാം അല്ലെ? മലയാളമാണോ? ഇംഗ്ലീഷല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മാം. ഇംഗ്ലീഷാണ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശ്രുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാനാണോ? അതെ. വേറെ ആരാ? വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ആണോ? ആരൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ആയത്? ഒന്ന് പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേ. പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയവരൊന്ന് പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ വന്നാലും ശ്രുതിയുടെ പേര് ഫസ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ആരുമില്ല, വേറെ ആരുമില്ല? സജന, ഓക്കെ. ദെൻ ആതിര, എന്ത് പറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? മിസ്സേ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലാ. എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലിരിക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു, നിക്കാനായിട്ട് വന്നതല്ല, വന്നപ്പോ നിന്നുപോയി. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്തതാണ് മിസ്. ഇനി വേറെ ആരൊക്കെയാ? ലവ്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലവ്ലി മാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ മാം. കുറച്ച് വയ്യായിക ഉണ്ടായിരുന്നേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം. ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല മാം, കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശ്രുതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യെസ് മാം. Hello, my dear kids. How are you? How are you all? Doing good? That's great. Children, today's class, let's learn alphabets and phonic sound of alphabet letters. Okay, are you all ready for the class? That's good. Now keep quiet and listen to me and repeat after me. Okay, very good. Let's start. Okay.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now you know your ABC. Next time, won't you sing with me? Next time, won't you sing with me? Very good. Clap for everyone. That's very nice, my children. Very good. Keep it up. Okay. Now, let's learn phonic sound of alphabet letters. Are you ready? Are you ready? Yes, ready, ma'am. Okay. Very good. Okay. A, apple, apple, a, B, B, ball, ball, B, C, k, cat, cat, k, D, dog, dog, d, E, elephant, elephant, a, F, fish, fish, f, G, g, grapes, grapes, g, H, ha, hen, hen, ha, I, E, ice cream, ice cream, E, J, jug, jug, K, kite, kite, k, L, lion, lion, mango, mango, N, nose, nose, O, orange, orange, P, peacock, peacock, p, Q, quack, queen, quack, R, rose, rose, S, snake, snake, T, train, train, U, umbrella, umbrella, V, van, van, W, watermelon, watermelon, X, box, box, X, Y, yellow, yellow, is it, z, zebra, zebra, zebra. Hello kids, are you live? Yes, ma'am. Okay. Now revise this sound at home and tomorrow again you will have a great fun with me. See you soon in next class. Okay. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Okay, thank you. Bye-bye. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, ma'am.
ഓക്കെ ശ്രുതി. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ലെ? യെസ് മാം, എനിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്, നമ്മളോട് ആൽഫബറ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പിക്ചറോട് കൂടി ചെയ്തായിരുന്നു, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഇതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയി. അങ്ങനെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു മാം. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. പിന്നെ ആ ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ മാം. നമുക്ക് ഓക്കെ നല്ല വർക്കൗട്ട് എടുത്തു, നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് improve ചെയ്യാം കേട്ടോ. മാം, എനിക്കിതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? എനിക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റിച്ചത്? ഒന്ന് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ സൗണ്ട് ഓക്കെ മാം. ഇതില് ഒരിക്കലും ഐസ്ക്രീം വരില്ല. ഇല്ല മാം, ഞാൻ ഐക്കാണ് തോന്നുന്നു ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞത്. ഇക്കല്ല, ഈ സ്പെല്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞേ? മീൻസ് ഐ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലേ? ഐ ലെറ്റർ. യെസ്, ഐ ലെറ്ററിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇ ആണ്. ഇഗ്ലു അല്ല മാം? ഇഗ്ലു വരൂല്ലേ? ഇഗ്ലു. ഐസ്ക്രീം അല്ലേ മാം, ഞാന് വേറൊന്നുമല്ല, ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇഗ്ലു ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാർഡിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിന്റെ പിക്ചർ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഐസ്ക്രീം പറഞ്ഞു പോയി. സോറി മാം. ശരിയാണ്. പിന്നെയും ഒരുപാട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടോ, നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കോൺടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കറക്റ്റ് ഓക്കെ. അതർവൈസ് നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ മാം. ഷുവർ മാം. താങ്ക് യു മാം. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും, ബോറടിക്കുന്നില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ട് ശ്രുതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു മാം. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സജിന. മാം, ഞാൻ സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഫോൺ സൗണ്ട് അല്ല. കുഴപ്പമില്ല, അറിയോ? Good morning, children. How are you all today? Wow, good. Okay, children, let's start the class with prayer. Okay, all of you stand up, close your eyes, and hold your hands. Say with me, Dear God, be with us today. Help us to be good and kind to others. Bless our parents, teachers, and friends. Thank you, God, for everything. Okay, children, sit down, please. Okay. Oh, you all look so beautiful today. Oh, very good. All of you had your breakfast. Very good. Okay, children. Then what you want to learn today? Story. Wow, very good. Okay, children. I will tell you a story about these two animals. Okay. Can you guess which animal is this? Ooh. Tiger. Okay. And this? Rabbit. Rabbit. Wow, very good. And what do you know about tiger? They have sharp teeth and claws, isn't it? They have sharp teeth and claws. And what about the color? Orange and black on his whole body, isn't it? The black and orange stripes on his whole body. Okay. And they are like to eat other animals. They like to eat. They are hunters. They like to eat meat. Okay. And what do you know about rabbit? They are super fluffy, cute, small, isn't it? Small and speedy, isn't it? Speedy. Very good. And the food habit of rabbit is veggies. They like to eat veggies, lettuce, carrots. Very good. Okay, children, I'm going to tell a story about these two animals. What are they? Tiger and a rabbit. Tiger and a rabbit. Okay, all of you ready? Say yes. Ready? Very good. Okay, children, listen to me. Listen carefully. There was a tiger in the forest. Okay, he was so hungry. What do you mean hungry? He want to eat something. He saw the hungry tiger saw a rabbit playing in the forest.
The hungry tiger saw a rabbit playing in the forest. He want to eat the rabbit. The hungry tiger want to eat the rabbit. Okay, but the rabbit was very clever. The rabbit was very clever. What do you mean clever? Buddhi, intelligent, isn't it? ബുദ്ധിയുള്ള നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള റാബിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സജിന ഒരു മിനിറ്റ്. The hungry tiger want to eat the rabbit. The hungry tiger want to eat the rabbit. But the rabbit was very clever. The rabbit was very clever. The rabbit said, Mr. Tiger, I'm too small for you to eat. I'm too small for you to eat. I'm not enough for your hunger. I'm not enough for your hunger. But I will show you something interesting. I will show you something interesting. What? The rabbit said, I'm too small for you to eat. I'm too small for you to eat. But I will show you something interesting. The rabbit took the tiger into a well. The rabbit took the tiger into a well. What do you mean well? Well means kinar. Do you have any well in your home? Anybody have? What is inside the well? Yes, water inside the well, isn't it? Water inside the well. When we look into the water, we can see our own reflection on that water, isn't it? We can see our own reflection on that water. The rabbit took the tiger into a well. The rabbit took the tiger into a well, and the rabbit said, "Look, tiger, look, there is another tiger in the well. There is another tiger in the well. Look, tiger, look, there is another tiger in the well." The tiger looked in and he jumped into the well. The tiger looked in and jumped into the well. The tiger got stuck. The rabbit was safe. The tiger got stuck and the rabbit was safe. All of you did like this story? Very good. And the moral of the story is cleverness is greater than strength. Cleverness is greater than strength. Okay. Okay, children. Enough for today. We'll see you in next class. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, Miss. Thank you, Miss. ഓക്കെ സജിന, Yes, miss. എന്ത് പറ്റിയതാണ്? അതെ, ഞാനത് 2 ദിവസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചതാ. പിന്നെ എനിക്ക് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ ഓടി കരച്ച് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നതാ. ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞില്ല, സ്റ്റോറിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, എന്തൊക്കെയോ ഇട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് എഫോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. എന്ത് രസമാണ് ക്ലാസ് കണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. എന്താ ചുമ്മാ നമ്മള് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ചുമ്മാ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് കണ്ടിരിക്കില്ല, ആ ഒരു ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രസമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ്, ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലാണ് ടാലന്റ് അടിക്കുക അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ സെഷൻ എടുത്ത് വേറെ രീതിയിലാണ്, ശ്രുതി എടുത്ത് വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിലും രണ്ടും കാണാനും നമുക്കത് ഓക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് രസാ. So I appreciate your great work and your fantastic job. You did all the hard work and എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നത്. മീൻസ് എനിക്ക് കുഞ്ഞിലത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എന്റെ മോൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ പൊതുവെ കാണാറില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. സോ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ എന്ത് രസമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നേ, ഞാൻ അതൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചത്. ഞാൻ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്ലാസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരിക്കലും വേണ്ട കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറായി ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും,
ഓക്കെ ആയിരിക്കും, എന്തൊരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട്, എല്ലാവരും എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, ക്ലാസ് എടുത്തവരെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ. മാക്സിമം കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചാൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചാൻസും യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും ഞാനത് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കില്ല, ശരിയല്ലേ. പോസിറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, എന്നെ കൂടെ പറ്റും, ഇതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. അതിന് കാരണം എന്താണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിന് കൂടെയാണ് നമുക്കത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എന്താണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും മിസ്റ്റേക്സ് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സോ പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം എല്ലാവരും തന്നെ, ഞാനിത് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ക്ലാസ്സിൽ, കാരണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാന്നല്ല, പറയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരക്കാണ്, സോ അതിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ, മിസ് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ പറ്റില്ല പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ, ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്കാണ് അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് തരാം, എനിക്കല്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ ശ്രുതി ആൻഡ് സജിന രണ്ടുപേരും ക്ലാസ് എടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത്? നമ്മൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മിസ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേരം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്നതും കുറ്റം പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ, നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടില്ല, അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നാളെ ഓക്കെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ സച്ചിന ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നോ, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് മോശമായിപ്പോ എന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല, എനിക്കിനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നോ അല്ലെ. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു. അതെല്ലാവർക്കും തോന്നും, മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കയറി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ ടൈം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മള് എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരും, പക്ഷെ അതെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. സപ്പോസ് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും, സ്വയം തോന്നും. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത്, സ്വയം തോന്നണം, എന്നാലും മാത്രമേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഒരാളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനിരുന്നിട്ട് അത് അഡ്വൈസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് എല്ലാം മിക്കവരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാം സമയമില്ല, വയ്യായിരുന്നു, തീരെ വയ്യെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് എത്ര വയ്യെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര ബിസി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊരു മനസ്സ് വരും. അത് ഏത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ, എത്ര വയ്യെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും, ഷുവറാണ്. മനസ്സിലായോ? കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ്, നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എത്ര വയ്യെങ്കിലും ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അല്ലെ. നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ബോഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്. നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഓക്കെ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? മൈൻഡാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ. ലവയുടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കാരണമാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു മൈൻഡാണ് അല്ലെ, പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് മെയിൻ. അത്രയും ഉള്ളൂ, അത്രയും ചിന്തിക്കാം.
അല്ലെ? അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴല്ല മനസ്സിലാക്കുക, റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഷുവറാണ്, മസ്റ്റാണ്, ചെയ്യും. അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാനോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനോ പറയാം, വേണമെങ്കിൽ പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങളും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കൂ, അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ? No, ma'am. No, ma'am. അത്രയുള്ളൂ. രണ്ടുപേരാണ് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ? ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1 വീക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 വീക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 1 വീക്ക് പോലും വേണ്ട ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അല്ലെ? മനസ്സിരുത്തിരിക്കാൻ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കഴിയും. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. മാം ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് വന്നതല്ല, വീട്ടിൽ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് പോയതാണ്. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണിക്കാനും ക്ലാസ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാവാറുണ്ട്. എനിക്ക് എടുക്കണമെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ, പക്ഷെ പറ്റാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് സോറി മാം. പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ? ഞാൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ്, അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഞാൻ പോവാനായിട്ട് വന്നതാ, പക്ഷെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇനി ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവാതെ മാക്സിമം നോക്കാട്ടോ. അതെ, ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്റെ ക്ലാസ്സിലല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ ഒരു മൊമെന്റിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, ഭാവിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അതങ്ങനെ മാത്രം കാണാം. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആവശ്യമാണ്. എന്ത് കാര്യം ആരെങ്കിലും പറയാണ്, ഇപ്പൊ നിൽക്കില്ല, വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും, തീരെ വയ്യ, എന്നാലും നമ്മൾ പോകും, അല്ലെ? നമ്മുടെ വർക്കാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും വയ്യെങ്കിൽ, തീരെ വയ്യെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ, പോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പോകില്ലേ? പോയാൽ അവിടെ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കില്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും വയ്യാണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ പോർഷൻസ് പോയും വേണം, അല്ലെ? എന്തായാലും പോർഷൻസ് എടുക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ രസമായിരിക്കും എല്ലാവരും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ. ആലോചിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വേറെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊന്നും കാണരുത്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തൊന്നും തോന്നാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, നല്ല രീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ രീതി പറഞ്ഞല്ല. എന്തെങ്കിലും ടോണിൽ വ്യത്യാസം വന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. നെഗറ്റീവ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നില്ല. ആസ് എ ടീച്ചർ എനിക്കത് പറയണം തോന്നി. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ ലൈഫിൽ കുറെ അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ അങ്ങനെ ആർക്കും വരരുത് എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഓരോ ചാൻസ് ആണെങ്കിലും അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി നാളെടുത്തു. മനസ്സിലായോ? ഒരുപാട് നാളെടുത്താണ് ഞാൻ ആ കാര്യം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു റിയലൈസേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വരും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലെ? സോ എപ്പോഴും അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാം എന്നതാണ് ടീച്ചർ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരരുത്. നമ്മൾ എന്താണോ, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആകണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം. ഇങ്ങനെയാകാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ, അല്ലെ? ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ആഗ്രഹിച്ചത് ലൈഫ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാറ്റിയത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്നെ സ്വയം മാറ്റിയതാണ്. ഒരുപാട് പേര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണമായിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എടുത്ത എന്റെ ഒരു എഫേർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, ഒരിക്കലും.
ഓക്കെ, അപ്പോ തൻസീറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. യെസ് മാം. Good morning, children. Today we will learn alphabet sounds and words. A for apple, A for ant, A, 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 A. B for bat, B for ball, B, 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 B. C for cap, C for cat, K, 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 K. D for dog, D for dots, D, 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 D. E for egg, E for elephant, A. F for frog, F for fish, F. G for goat, G for grass, G, 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 G. H for hand, H for hat, He, 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 he. I for ink, I for insect, E, 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 E. J for juice, J for jar, J, 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 J. K for king, K for kite, K, 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 K. L for lamb, L for leaf, L, 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 L. M for man, M for man, M for monkey, M, 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 M. N for neck, N for nose, N, 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 N. O for ocean, O for orange, O, 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 O. P for plum, P for parrot, P, 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 P. Q for queen, Q for quail, Q, 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 Q. R for rope, R for rat, R, 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 R. S for sun, S for sunflower, S, 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 S. T for tap, T for tap, T, 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 T. U for uncle, U for umbrella, ha, 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 ah, ah, ah. V for violin, V for violet, V, 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 V. W for well, W for water, W, 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 W. X for box, X for ox, X, 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 X. Y for yacht, Y for yellow, yeah, 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 yeah. Z for zoo, Z for zebra, Z, 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 Z. Thank you, children. Did everyone understand? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Thank miss. you. ഓക്കെ, ടീച്ചറിന്റെ ഫേസ് കണ്ടില്ലല്ലോ. മാം ചാർട്ട് ലോങ് ആയിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ തൻസീറ, കളാട്ടോ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ, നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? മിസ് Thank you, ഞാനും ma'am. എന്തോ ആരെ വിളിച്ചല്ലോ? അശ്വതിയാണ് മാം. അറിയോ ലക്ഷ്മി? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ, പറ്റുന്ന പോലെ എടുക്കാം. എനിക്ക് സൗണ്ടിനും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. Very good. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. Good morning, miss. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. ആൽഫബറ്റ് സോങ് പാടിയാലോ നമുക്ക്? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Yes, I am ready. Ready? Sing a song. Yes, miss. Yes, ma'am. A B C D E F G. Come with me. Come with me. H I J K. H I J K L M N P. Clap your hand. Clap your hand. A B C D E F G. Come with me. Come with me. H I J K L M N P. Clap your hands.
clap your hands. LMNPQRST, turn around, turn around. UVWXYZ, sit your position, sit your position. ABCD, come with me, come with me, come with me. LMNPQRST, turn around, turn around. UVWXYZ, sit your position, sit your position. Children, see this picture. What is this? Elephant. Elephant. Good boy, good children. What is this? See this? Fox. Wolf. Wolf ആണ്. Okay, miss. Okay, wolf. What is this? Lion. Lion. Correct. Lion, miss. What is this? Zebra. Zebra. Very good. What is this? Tiger. അല്ല, cheetah. Sorry, miss. Cheetah. Cheetah. Sing a number song. Yes, Okay. miss. Yes. See this? 1. 1, 2, 3, 4. Dancing in the sky. 5, 6, 7. Jumping in the sky. 1, 2, 3, 4. Dancing in the sky. 5, 6, 7, 8. Jumping in the sky. 8, 9, 10. Watching in the sky. 8, 9, 10. Watching in the sky. These are numbers happy in the sky. These are numbers happy in the sky. Please sing a song. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Dancing in the sky. Dancing in the sky. 5, 6, 7. Jumping in the sky. 5, 6, 5, 6, 7. 7. Jumping in the sky. 8, 9, 10. Watching in the sky. 8, 9, 10. Watching in the sky. These are numbers happy in the sky. These These are numbers happy in the sky. Good boys. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Thank you. Thank you, miss. ഓക്കെ, ടീച്ചറെ കൊള്ളാം, സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. Thank you, miss. ഞാനത് റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി എഴുതിയത് മിസ്. ആ പാട്ട് പോയമൊക്കെ എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് ആ കവിതയൊക്കെ. ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും. ഇപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഗുഡ്. ഓക്കെ, റസിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മാം, ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. Good morning, children. Good How are you morning. all? Good morning. How are you all? Fine, ma'am. Doing good, Okay. miss. Very good. Have you have your breakfast? Yes, ma'am. Yes. Yeah, very good. What will we learn today? Today we will learn the number 1. Okay. How to write number 1? 1 stroke down and 1 stroke down. Can you understand? Yes, ma'am. 1 stroke down, 1 stroke down. Okay. Next class, we will learn number 2. Okay, children, have you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. ഞാൻ prepared അല്ല.
പ്രിഫേർഡ് അല്ല, പക്ഷെ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്? ടെൻഷനാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നറിയോ? ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടോ ചെയ്യാൻ. ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ടോ കൂടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എവിടെ പോയാലും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടെൻഷൻ വന്നാല് ഓക്കെ കൂടാകുക, വിട്ടുകളയുക. വരുന്ന കണ്ണെടുത്ത് കാണാനേ അങ്ങനെ വിടൂ. അല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിലൊരു പരിഹാരം ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടാനില്ല. ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പറ്റിയ എന്താ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ റിസീവ് തോന്നും, കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ, അത് ടെൻഷൻ അടിച്ചു. ആ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമേ വരും, അല്ലാതെ വേറൊരു ഉപകാരത്തിനെ കൊണ്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഫേസ് ചെയ്യുക. ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഓക്കെ മിസ്, ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു മിസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഇൻഫോയിലൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണ HR മലയാളം അറിയില്ല, ഹിന്ദിക്കാരിയാണ്, മലയാളം അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കണേ. എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ടെൻഷനായി, ആക്ച്വലി എനിക്ക് ടെൻഷനായി. പക്ഷെ കയറിയിരുന്നവരോട് അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവരെന്നോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചു, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവർക്ക് മനസ്സിലായോന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ടെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് കാര്യത്തെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യണം അല്ലെ? കുറച്ച് തട്ടിയും മുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും, അത് ഷുവറാണ്. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ടെൻഷൻ പാടിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കിട്ടാൻ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഏതോ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചില് ഇതുപോലെയാണല്ലോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞാണ്. എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കാര്യം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും, പക്ഷെ എനിക്കത് ഓർമ്മ വരണമെന്നില്ല. എനിക്ക് ബാച്ചിലും ഇത് പോയി സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് അല്ലെ, സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് ഓരോ മൊമെന്റ്സ് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില മൊമെന്റ്സ് എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു മൊമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോ കോൺവെക്കേഷന് വന്നപ്പോ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്, കാരണം ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു പറയായിരുന്നു. എന്ത് വന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ. പക്ഷെ ആള് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയായിരുന്നു. സോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേപോലെ റസീൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ടെൻഷനായിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആയതാണ്. മെയിൻലി അതാണ്, സ്റ്റക്ക് ആയതാണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടി പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഡയലോഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒറ്റ ഡയലോഗാണ് കുട്ടി ഇതുവരെയും എവിടെയും പോകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ, ആ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എന്നോട് വെച്ച് കാണാമെന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ഒരു ഇടയിൽ എപ്പോഴും ജോലി കിട്ടി. അതിൽ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പറയുന്ന വെച്ചാല് മിസ്സിന്റെ ആ ഒരു ഡയലോഗാണ് മിസ്സേ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇത്രയും മാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയട്ടെ എന്നായിരുന്നു എനിക്ക്. കാരണം ഞാനത് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതല്ല. പൊതുവെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എല്ലാവരോടും, കാരണം ടെൻഷൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോ ഫുള്ള് ഹാപ്പിയാണ്. ആള് മാറിപ്പോയി. മോണ്ടിസോറി വന്ന് ആളെങ്ങനെയായിരുന്നു പോയപ്പോ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്. എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നൊരു മൈൻഡാണ് ഇപ്പൊ. സോ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി ആള് സെലക്ട് ആയി, ജോലി കിട്ടി, സെറ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ അറിയുന്നത് കോൺവെക്കേഷന് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. കോൺവെക്കേഷന് വന്നു, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് എന്താണ് ഇത്രയും. അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു മിസ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, നടത്തി തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല്
കോൺവെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി. അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര, കാരണം നമ്മളതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫീൽഡിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, കോൺവെക്കേഷൻ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. കാരണം ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു സാറിനോട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപോലെ അല്ലേ, എനിക്ക് അറിയില്ല സപ്പോസ് അവിടെ നടക്കുമോ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, അതായത് ജയ സാറിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കേട്ടോ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഹാപ്പി ആയി, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ എത്രയും എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനും ഇത്രയും സ്നേഹം തോന്നാനും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അപ്പോ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നോർമലി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുക. ക്ലാസ്സിലെന്നല്ല, പൊതുവെ എനിക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത്. ഞാൻ മാറാൻ കാരണം ഞാൻ കുറെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ്. എനിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര പേടിയാ. ഒരു ജോലിക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതറിയോ. അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സബ്ജക്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൂ, നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കല്ലേ, നീ പോയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചെന്ന് നോക്കൂ, ജോലിക്ക് കയറി നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാനെന്നാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ്, എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും, ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഏറ്റവും മെയിൻ ഇത് തന്നെയാണ്, ടെൻഷനാണ്. ടെൻഷൻ, പേടി, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, അത് വെറുതെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടോ പേടിച്ചിട്ടോ ഒരു ഗുണവും ലൈഫിൽ കിട്ടാനില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കോളേജ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തു, ഇതെല്ലാം എടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നല്ലൊരു ജോലി വേണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു പേടി അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുമ്പോ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക, കാരണം എന്നെക്കാളും ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന അവരെന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, അയ്യോ അവരെന്നെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്താണ് അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കാരണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരാൾ വരും എന്ന് പറയുന്നത്, അത് സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അല്ലെ. എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഒരു പേഴ്സൺ, ആരാണെന്നത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല. ആ ആള് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, കേറി നോക്കൂ, അതായത് പോയി നോക്കിയിട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോന്നോളൂ എന്ന് പറയും. പോയി നോക്കൂ, പറ്റും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും, ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ഒറ്റ ഡയലോഗ്. അതില് എന്റെ ലൈഫ് മാറി. കാരണം നോക്കി, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, നോക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ. അത്രയും നാളെ ഞാൻ ഇല്ല, പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പോയി നോക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. ഓക്കെ, നോക്കി, ഓക്കെ, ഞാൻ പോയ കാര്യം എന്താണോ അതെനിക്ക് സക്സസ് ആയി, അത് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു, കിട്ടി. പിന്നത്തെ ടെൻഷൻ എന്താണ്, ഞാനെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു പറ്റും, ചെയ്തോളൂ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വരും, അത് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കാരണമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതെനിക്കറിയാം, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും, റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും അറിയോ, നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. ആ മിസ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ടീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കില്ല. ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഓക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു, ശരി, കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ കാരണം എന്താ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ശരിയല്ല, അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഞാൻ എടുത്ത ഭാഗം തെറ്റാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. എത്രയോ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ തന്നെ കുറെയൊക്കെ മാറി
അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലൈൻസ് വന്നിട്ടേയില്ല. ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടേയില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരാള് നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും, ഷുവർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആര് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കരുത്. നെഗറ്റീവ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നല്ലത് പറയിപ്പിക്കണം. നല്ലത് പറയാതിരിക്കോ, പറയുക. നല്ലത് പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും. നെഗറ്റീവ്സ് പറയാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. നല്ലതായി പറയുക. അത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യമാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, സ്റ്റുഡൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, അവരിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ അവിടെ ജയിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അല്ലാതെ ടീച്ചർ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കണമെന്നില്ല, അവരുടെ ഉള്ളിൽ തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, എനിക്ക് പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ്, ഞാൻ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഞാൻ അതിൽ ഹാപ്പി ആണ്, എങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമോട് വരുന്നില്ല. പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് തോന്നാൻ പാടില്ല ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. മാം ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ റേച്ചൽ ആള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ആള് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോൾഡ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് പോയി, ആൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞു പറ്റുവാണെങ്കിൽ കേറാന്ന്, പക്ഷെ കേറിയില്ലാന്ന് തോന്നണം, ആൾക്ക് വയ്യ. അപ്പൊ പറയാൻ പറഞ്ഞു മാമിനോട്. ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കി ആള് കേറുന്നുണ്ടോന്ന്, പക്ഷെ കേറിയില്ല, ആൾക്ക് വയ്യ മാം, സൗണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. റേച്ചൽ ഉണ്ട്, റേച്ചൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. ആരും ഇപ്പൊ മിക്കവർക്കും ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ മൺഡേ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പോവാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൊണ്ടും ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട, പോയാ പോയി, അത്രയും. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയവര് അവിടെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പൊ വേണ്ട, പോകുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ട കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം, കിട്ടേണ്ടതാണ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു രീതി അല്ലെ, ആ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആസ് എ ടീച്ചർ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതെന്റെ കഴിവാണ്. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ആ കഴിവ് വേണം. ടീച്ചേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ കഴിവ് വേണം. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ 12 പേരെന്തോ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നിടക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നോക്കി, അപ്പൊ യു ആൻഡ് 18 others. അപ്പൊ 18 പേര് എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയി. അത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. അത്യാവശ്യം മിക്ക ഈ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറവാണെങ്കിലും ചില ക്ലാസ്സില് ഐ തിങ്ക് ഒരു 50 above 80 above സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വിട്ടേക്ക് പോകുന്നത് നമ്പേഴ്സേ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക, ആരെയും നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, അവർ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. മീൻസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഇതെന്ത് കാണിച്ച ക്ലാസ് എടുക്കുന്നേ എന്നല്ല അവർ ചിന്തിക്കുക. നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതേപോലെ വിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചിന്തയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അല്ലാതെ ആരും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതല്ല. എനിക്കത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മിസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തുതാ മിസ് ഈ പറയുന്നേ എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റണം, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും, ഞാനും ഇതുപോലെ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കാം.
അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വെറുതെ എന്താണ് സ്പോയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനേ. ലൈഫ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാട്ടോ. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, റിജക്ട് ചെയ്യാം, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കേൾക്കണം, എനിക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. മൈൻഡ് തന്നെ മാറണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, സൈൻ ഔട്ട് പറയും. ക്ലാസ് പക്ഷെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. ക്ലാസ് എടുത്തവരും കേട്ടവരും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ എനിക്കും ചെയ്യാൻ തോന്നി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് നീ ചിന്തിച്ചോ? നോ മാം, ഒരിക്കലും ഇല്ല. കണ്ടപ്പോ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ നമുക്കും എന്ന് തോന്നി. അത്രേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയും തോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക, അതായത് എൻജോയ് ചെയ്യും. ഞാൻ എന്തൊരു സ്റ്റഡി എൻജോയ് ചെയ്തേ. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. എങ്ങനെ എടുത്താലോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ. കാരണം ഞാനൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലെ വലിയ പിള്ളേരല്ലേ. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മോശമല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്ത് രസമായിട്ടാ നിങ്ങൾ. എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവില്ല കേട്ടോ. സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൊരു കഴിവ് എനിക്കില്ല. എന്തോന്ന് അറിയില്ല, ഞാനങ്ങനെ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. സോ അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ക്ലാസ് എടുത്തവർക്കും, ഓക്കെ, സച്ചിന, ശ്രുതി, അശ്വതി, റസിയ എടുത്തവർക്കും, തൻസീറ എടുത്തവർക്കും ബെറ്റർ ആക്കണമെന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഐ തിങ്ക് സോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്തവരൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, സൈനോട്ട് പറയൂ. റേച്ചൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നോക്കാം കേട്ടോ. റേച്ചൽ എന്ന് ഓക്കെ ആകുന്നോ അന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, സൈനോട്ട് പറയും. Good morning, everyone. I am Shruti Suresh. I want to extend a heartfelt thank you to our Ashwati ma'am for sharing valuable time and valuable words with us. And I would like also thank you to our batchmates for your active participants today and who took today's take a class. It's very nice and beautiful. And thank you, friends. Thank you all. Have a good day. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay.